प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो आज आम श्री जगन्नाथ संस्कृति और आदिवासी संस्कृति संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा, जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर डीएससी पेपर तृतीय एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु, जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथम आपनक पाखरे पहुंची परिबो। तो मो पूर्वरु डीएससी पेपर प्रथम एकक ओडिशार संक्षिप्त इतिहास एवं द्वितीय एकक ओडिशा रे बौद्ध संस्कृति, शैव संस्कृति और वैष्णव संस्कृति संपर्क में मध्य संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियोर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देबी, तो लिंक रे क्लिक कर देखि नेबे। तो आज आम जगन्नाथ संस्कृति और आदिवासी संस्कृति संपर्क में आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि जगन्नाथ मंदिर केउं राजांक समय रे निर्मित होइथिला? द्वादश शताब्दी रे सम्राट अनंतवर्मन चोड़कଙ୍କ द्वारा निर्मित पुरीर विशाल मंदिर रे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा नामक तीन ठाकुरଙ୍କ सह सुदर्शन पूजा पाई थांती। तो आमर प्रश्न थिला कोन ना केउं राजांक समय रे निर्मित होइथिला? तो अनंतवर्मन चोड़गंग देवଙ୍କ समय रे। परवर्ती प्रश्न हेउछि तीन ठाकुरଙ୍କୁ केउ माने पूजा करती और किए सेवा करिवार दायित्व रे थांती? तीन ठाकुर यथा जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रांक विग्रह को दैतापति माने सेवा करिथांती। पंडा माने पूजा करिवार विधि प्रचलित अछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि शबर माने जगन्नाथ को केउ रूप रे पूजा करुथिले? शबर माने जगन्नाथ को नीलमाधव रूप रे पूजा करुथिले। मादଳାପାଞ୍ଜି अनुसारे पुरी रे विष्णु मंदिर केउं राजवंश द्वारा निर्मित होइथिला? मादଳାପାଞ୍ଜି अनुसारे पुरी रे विष्णु मंदिर सोमवंशी राजवंश द्वारा निर्मित होइथिला। परवर्ती प्रश्न हेउछि जगन्नाथ धर्म रे केउं केउं धर्म विलीन अटे? हिंदू धर्मर अपूर्व सम्मिश्रण शक्ति बल रे जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, शाक्त सभे जगन्नाथ धर्म रे एकत्र विलीन होई जिबा कथा किंबदंतीरु सूचना मिली थाए। श्री जगन्नाथंकर जो यात्रा और पर्व पालन करा जाए ताकू कौन कुहा जाए? श्री जगन्नाथंकर मर्त्यलीला मध्यरे विभिन्न पर्वपर्वाणी जानियात्रा को प्राधान्य दिया जाइछि। तन्मध्यरु जो यात्रा बा पर्व गुड़िक प्रधान ताकू द्वादश यात्रा कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि 13 पर्व भावे केउं तिथि को ग्रहण करा जाइछि? जगन्नाथंक पीठरे पालित होई आसुथिबा बैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि रे नीलाद्रि महोदय उत्सव को 13 पर्व भावे पालन करा जाए। वैदिक और आर्य मानक द्वारा देवता रूपे किए पूजा पाउथिले? वैदिक और आर्य मानक द्वारा देवता रूपे दारू पूजा पाउथिले। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि दारू पूजा संपर्क रे आर्य मानकर विश्वास कौन थिला? प्रकृति ही परम ब्रह्म, जन्म ठारू मृत्यु, एंतुड़ी ठारू श्मशान पर्यंत दारूर भूमिका अपरिहार्य, जीवदशा मध्य दारू सर्वस्व। अतएव दारू जेहेतु मानवर जन्म, जीवन, मरण सहित अंगाकी भावे विजड़ित आदिमानवीय आध्यात्मिक संस्कृति प्रकृतिर परम उपजीव्य दारू ही देवता रूपे स्वीकार्य। एही विश्वास आर्य मानकर थिबारु सेमाने दारू पूजा करुथिले। तो परवर्ती प्रश्न हेउछि श्री जगन्नाथंक रोषेई रे केउं पनीपरिबा को निषेध करा जाइछि? श्री जगन्नाथंक रोषेई रे साधारणतः कंदरु तियारी चीनी, गोल आलू, बंधाकोबी एवं बिलाती बाइगण को निषेध करा जाइछि।
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପର୍ବ ଭିତରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କୃଷି ପର୍ବ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ପର୍ବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। 108 କଳସୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଗଣେଶ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ବେଶ ଦେଖି ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ଲୋକରଜେନ ଇତି ଧର୍ମଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସମାଜ ଜୀବନକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ରଖେ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କେତେ ଯାତ୍ରା, ଉପଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ 13 ଯାତ୍ରା, 27ଟି ଉପଯାତ୍ରା ଏବଂ 108ଟି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅନବସର ବା ଅଣସର ନୀତି କ'ଣ? ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ ଦିଅଁମାନଙ୍କୁ ନିଭୃତ ଅନବସର ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। 15 ଦିନ ପାଇଁ 3 ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତରାଳରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପନୀୟ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ରତ୍ନବେଦୀ ନିକଟରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୂଜାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଇତାପତିମାନେ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅନବସର କୃତ୍ୟ ବିଧି ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଉଚ୍ଚତା, ଚକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ରଥର ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 23 ହାତ। ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଚକ ସଂଖ୍ୟା 16। ରଥର ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ ଦାରୁକ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ହେରା ପଞ୍ଚମୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟୋତ୍ସବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିଥିଲେ ଅଧୁନା ତାର ନାମକରଣ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିଥିଲେ ଅଧୁନା ତାର ନାମକରଣ ହେରା ଗୋହରୀ ହୋଇଛି। ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନଜାତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନଜାତିକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ତିବ୍ବତୀୟ ବର୍ମା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହୁଥିବା 4 ଗୋଟି ଜନଜାତିର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କହୁଥିବା 4 ଗୋଟି ଜନଜାତିର ନାମ ହେଲା ମାଟିଆ, ଝରିଆ, ଲରିଆ, ସାଉଣ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷୀ 4 ଗୋଟି ଜନଜାତିର ନାମ ଲେଖ। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷୀ 4 ଗୋଟି ଜନଜାତିର ନାମ ହେଲା କୋଣ୍ଡା, କୋୟା, ପରଜା, କୁଇ। ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଲିପିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଲିପିକୁ ଓଲଚିକ୍ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବମୋଟ 62 ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜନଜାତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜନଜାତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଖଡ଼ିଆ, ମାଙ୍କିଡ଼ି, ମାଙ୍କିଡ଼ିଆ, ବିରହୋର ପ୍ରଭୃତି। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ। କନ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏହା କେତେ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ?
କନ୍ଧମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବର ନାମ ଏକୁଡୁ ଓ ଝାଗଡ଼ି ଅଟେ। ଏହା 2 ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।